زمانہ قدیم کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ اس بادشاہ کو اپنے ملک میں محل نما بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی عمر کا آدھا حصہ عالی شان اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں صرف کر دیا۔ عوام بادشاہ کے اس عمل سے شدید نالاں تھی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کا کوئی خیال نہ رکھا تھا۔ اس دور میں نہ ہی بحری بیڑے خریدے جس سے تجارت کو فروغ حاصل ہو اور عوام کو روزگار کی سہولت ملتی، اور نہ ہی اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی تجارتی روابط رکھے تھے۔ سال میں صرف ایک حج کے موقع پر جب حج پر جانے کی تیاری کرتے تو آس پاس کے بہت سے کباڑ کے لوگ جوک در جوک اغوا کار اکٹھے ہوتے تھے اور پھر حج پر روانہ ہوتے تھے۔ اپنے شوق سے اتنی فرصت کہاں کہ وہ عوام کے لیے کچھ سوچتا۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام سکندر تھا جس کا رنگ کالا تھا اور وہ بدصورت بھی تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام گلاب تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا۔ بادشاہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے جس ملک میں بھی رشتے کی بات کرتا تو شہزادے کو دیکھ کر وہ اتنا کہتے کہ اگر آپ نے ہماری بیٹی کا رشتہ لینا ہے تو آپ اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے لیں۔ یوں اس بات پر بادشاہ کے دونوں بیٹوں کے رشتے نہ ہوتے تھے۔ ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا اور کہا، ماشاء اللہ بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں بیٹے جوان ہیں اور دونوں ہی بہترین اساتذہ کے زیر تعلیم ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ملک کی ذمہ داری اپنے دونوں جوان بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ یوں عوام بھی خوش ہو جائے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادے بھی عوام دوست بن جائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے چھوٹے شہزادے گلاب کے استاد کو محل میں بلوایا اور اپنے بیٹے کے متعلق چند سوالات کیے۔ استاد کی اپنے شاگرد کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ تھی۔ بادشاہ سلامت کو استاد کی باتیں بہت بری لگیں اور غصے میں آ گیا۔ استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بھلا میں حاکم کو حکم کس طرح دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے بیٹے سکندر کے استاد کو بھی محل میں بلوایا اور سکندر کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا۔ استاد نے بادشاہ کو بس اتنا جواب دیا کہ اگر کسی بات کا کوئی شک ہے تو دونوں شہزادوں کو بلوا لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہادر اپنے راستے کا انتخاب خود کرتا ہے اور میدان میں مخالف سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کو بات سمجھ آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ استاد کو ہیرے جواہرات اور نقد انعام سے نوازا اور دوسرے استاد کی کم عقلی پر بطور سزا اسے جیل بھیج دیا۔ اس استاد کی صرف یہی غلطی تھی کہ اس نے اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا سمجھ کر تعلیم دی تھی۔ شاگرد کسی بادشاہ کا بیٹا ہو یا عام غلام کا، استاد کے لیے تو صرف ایک شاگرد ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو چھوٹے شہزادے گلاب سے بہت پیار تھا۔ استاد کی باتوں سے بادشاہ کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ گلاب کو نظام حکومت سمجھنے میں ابھی بہت وقت درکار ہوگا، جبکہ سکندر میں خوب فہم و فراست ہے۔ بادشاہ نے انتظامی حوالے سے اپنے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وسطی حصہ جس میں پھل پھول، اناج کی فصلیں اور سرسبز و شاداب درخت عام تھے اپنے پاس رکھا، اور مشرق مغرب کا نظام اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنے حصے کا نظام حکومت چلانے کے لیے چھوٹا شہزادہ گلاب کو بہت سے دانا وزیر، بہترین سپاہی اور سینکڑوں غلام دیے تاکہ وہ آسانی سے نظام چلا سکے اور اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو حصہ بادشاہ نے شہزادہ گلاب کے حوالے کیا اس میں باغات میووں سے بھرے پڑے تھے، کھیت بھی فصلوں سے بھرپور تھے، اور شہزادہ سکندر کو جس حصے کا حکمران بنایا وہاں کی زمین بنجر اور پتھریلی تھی، نہ باغات تھے اور نہ ہی درخت، یہاں صرف برسات کے دنوں میں ہی فصل اگتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے سکندر کو جو وزیر، سپاہی اور غلام دیے تھے وہ بھی زیادہ عمر کے اور کمزور تھے، مگر شہزادہ سکندر نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کو اپنے استاد کی طرف سے بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہادری اور شجاعت بھی ملی تھی۔ سکندر نے اپنے حصے کے علاقے کا نظام سنبھالتے ہی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ خود بھی اس ملک کا شہری کہلوا سکیں۔ بادشاہ سلامت یہ غلام مختلف ممالک سے خریدے تھے۔ سکندر نے ان غلاموں کو جو اس کے حصے میں آئے تھے آزاد کر کے مختلف کاموں پر لگا دیا، اور جو صحت مند غلام تھے ان کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیا۔ یہ غلام جنگی سامان کی تیاری میں ماہر تھے۔
सिकंदर ने यहाँ के लोगों की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा और उनमें घुल मिल कर रहने लगा ताकि वो हाकिम और महकूम का फ़र्क मिटा सकें। यहाँ तक कि आज़ाद करदा ग़ुलामों को भी बराबरी का मकाम अता कर दिया। यूँ सिकंदर अवाम के दिलों पर राज करने लगा। दूसरी तरफ शहज़ादा गुलाब ने अपने हिस्से की अनाने हुकूमत संभालते ही वहाँ का नज़्म व नस्क चलाने वाले अफराद जो कि एक ख़ास मकाम रखते थे जबरन जेल की सलाखों के पीछे कर दिया ताकि वो लोग उसके किसी काम में मुदाखलत ना कर सकें। गुलाब की आदत तो पहले से ही ख़राब थी। वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाब के हिस्से का इलाका उसकी गलत पॉलिसियों और बेजा फजूल खर्ची की वजह से अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था और वो हर वक्त नशे की हालत में रहने लगा। यूं एक दिन मौका पाकर एक हमसाया मुल्क ने शहजादा गुलाब के इलाके पर हमला कर दिया। वो शहजादा गुलाब को कैद करके उस इलाके पर काबिज हो गया। अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से अब वो अपने इलाके का हाकिम नहीं बल्कि एक कैदी था। उसने उन तमाम आम अफराद को जो कारोबार हुकूमत चलाने के माहिर थे, फौज जिनके ज़ेरे असर थी, को जेल की तारीख कोठरियों में डाल दिया। यूं वो अपनी फौज को संभाल ही न सका और शिकस्त खा गया। शहजादा सिकंदर को जब अपने भाई की शिकस्त और इलाके पर किसी और के कब्जे का इल्म हुआ तो वो चैन से ना बैठ सका। उसने अपनी तैयार करदा भारी फौज लेकर मुखालिफ फौज पर हमला कर दिया। ये जंग काफ़ी दिन तक जारी रही और बिल आखिर मुखालिफ फौज पसपा हो गई और अक्सर ने हथियार डाल दिए। यूं सिकंदर दोनों इलाकों का हुक्मरान बन गया। सिकंदर का अंदाज़ हुक्मरानी बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अवाम के दुख सुख में उनके साथ रहता। उसने कभी भी अवाम को ये एहसास न होने दिया कि वो रियाया है। उसके इस अंदाज़ हुक्मरानी पर अवाम उस पर फर्जिया थी। उसने अपनी ज़हनी सलाहियतों से काम लिया और अवाम से वहाँ की पथरीली और बंजर ज़मीन को भी ज़रख़ेज़ कर लिया। जहाँ फसल बरानी थी अब वहाँ के लोगों से उसने कुएं खुदवा कर नए खेतों को पानी से सैराब कर दिया और दीगर कामों में भी ये अंदाज इख्तियार किए रखा। बादशाह सलामत को जब गुलाब की शिकस्त और कैद का इल्म हुआ तो बहुत परेशान हुए। फिर अचानक सिकंदर की जवांमर्दी और आला ज़हनी सलाहियत से वो इलाका भर हासिल करने का सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। मगर उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो सिकंदर की फतह का जश्न मनाए जो गुलाब की शिकस्त का अफसोस। एक की शिकस्त और मुल्क खो देना और दूसरे की ज़हनी सलाहियत और बहादुरी, ये दोनों बातें ही काबिल गौर थीं। काफ़ी सोच बचार के बाद बादशाह सलामत को सिकंदर की लियाकत और सलाहियत पर फ़ख्र महसूस हो रहा था और गुलाब की कम हिम्मती, बेराह रवी और नालायकी पर अफसोस। गुलाब कैद में था। बादशाह ने सिकंदर से इससे रिहाई का कहा तो फर्माबरदार शहजादे ने सर तस्लीम खम किया और गुलाब की रिहाई का वादा किया। गुलाब ने बड़े भाई से माफ़ी मांगी और हमेशा उसके साथ मिलकर अवाम की खिदमत करने का सच्चा वादा कर लिया। बादशाह सलामत ने अब हुक्मरानी का फर्जिया मुकम्मल तौर पर शहजादा सिकंदर के हवाले करने का सोच लिया। बादशाह सलामत ने कई ममालिक के बादशाह को एक मुकर्रर दिन अपने यहाँ शाही महल में दावतनामे अरसाल करके मदऊ किया। इस रोज़ बादशाह सलामत ने अपने ख़ास प्रोग्राम का ऐलान करना था। शाही महल तकरीबन मेहमानान गिरामी से भर चुका था। दूसरे ममालिक के बादशाह अपनी अपनी नशिस्तों पर बरजमान थे। एक पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने बादशाह सलामत के पास आकर कहा, शहजादा सिकंदर इंतहाई बुर्दबार, नेक सीरत और तमीर और तरक्की के ज़हनी सलाहियतों से मालामाल है। मैं अपनी शहजादी बेटी के लिए सिकंदर का रिश्ता चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने जवाब दिया, बस कुछ देर इंतज़ार करें। थोड़ी देर बाद बादशाह सलामत यूँ मुखातिब हुए, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आज मैं बहुत खुशी से इस बात का ऐलान करता हूँ कि शहजादा सिकंदर बहुत ही ज़हीन और मुल्क अवाम की बेहतरी के लिए बेहतरीन मनसूबा साज है। मैं पूरे मुल्क की हुक्मरानी शहजादा सिकंदर के हवाले करता हूँ और साथ ही साथ सुल्तान वस्ता की बेटी शहजादी नीलम से उसकी मंगनी का ऐलान भी करता हूँ। बादशाह सलामत ने उस ऐलान के साथ ही शहजादा सिकंदर के सर पर ताज पहनाया। वहाँ पर मौजूद हर फर्द था और हैरत से सिकंदर को देख रहा था। बादशाह सलामत को भी समझ आ गई थी कि इंसान शक्ल का जितना भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर फितरत और खसरत अच्छी नहीं तो वो जानवरों से भी बदतर है और इसी एहसास से उन्होंने आज शहजादा सिकंदर को बादशाही का ताज पहनाया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियाँ सुनो जानो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।